یہ واقعہ جو ثاقب رضا خان تمہاری سماعت تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ واقعہ بخاری شریف کے ایک حاشیے پر لکھا، پہلے جلد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے نبی تشریف فرما ہے، بغل میں حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی کی مقدس بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، رونے لگتا، گڑگڑانے لگتا، آہو بکا کرنے لگتا۔ آقا فرماتے، اے آنے والا روتا کیوں ہے؟ پریشانی کی وجہ بتا، تجھے ضرورت کیا ہے؟ تو آنے والا کہتا، یا رسول اللہ، جب سے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے لوگوں نے مجھے کام دینے سے منع کر دیا، کہا تم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، جاؤ اگر تمہیں کام چاہیے تو مصطفیٰ سے مانگو۔ اور یہ ہمارا بھی عقیدہ اور صحابی کا بھی عقیدہ، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، امام اعلی حضرت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ میرا نبی کل بھی دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا۔ اب یہ آنے والا ابو ہریرہ موجود، آقا تشریف فرما، یہ آنے والا آتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، بنتی کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم نے جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے عوض میں ہمیں پہلے کفار اور مشرک کام کرنے کے لیے کام دیتے تھے، پھر ہمیں کام کرتا، میں تو پیسہ ملتا تھا، لیکن جب سے کلمہ پڑھ لیا، جب سے مسلمان ہو گیا، لوگوں نے مدینے میں منع فرما دیا، اب تو نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، جا جا، اگر تجھے کام چاہیے تو نبی سے مانگ لے، اگر کھانا چاہیے تو اپنے نبی سے مانگ لے، اگر پانی چاہیے تو اپنے نبی سے مانگ لے۔ دیکھیں، کھانا نبی سے مانگو، پانی نبی سے مانگو، کام نبی سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ اس لیے کہ صرف تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ کون سا؟ وہی کلمہ جو دنیا کا مسلمان پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کلمے کو اس آنے والے نے پڑھا۔ آقا فرماتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ اگر دیکھیں ہم ہوتے، تم ہوتے، میرے پاس کوئی اگر کام مانگنے آتا تو میں کہتا پڑوسی کے یہاں کام چل رہا ہے، پڑوسی کے یہاں گارا کر لو، پڑوسی کے یہاں مٹی اٹھا لو، پڑوسی کے یہاں صفائی کر لو، اس کے کھیت میں آلو بو دو، اس کے کھیت میں تم نراؤ، اس کے کھیت میں کام کرو۔ لیکن یہاں پر آقا فرماتے ہیں کوئی کام اور ہے کیا، کوئی مسئلہ اور ہے کیا؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج 17 دن گزر گیا ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا ہے، لیکن 7 دن سے میرے گھر میں کھانا پانی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ سرکار اب 3 دن ہو گیا، نہ میرے گھر میں کھانے کا سامان ہے، نہ میرے گھر کے اندر جو ہے، اب ہم سب بھوکے ہیں، ہماری بیٹی بھوکی ہے، ہمارا بیٹا بھوکا ہے، ہماری بیوی بھوکی ہے، ہماری بیٹی بھوکی ہے، سرکار ہم بھی بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ عطا فرما دیں۔ اب دیکھیں، نبی اگر ہماری طرح ہوتے، نبی اگر عام آدمی کی طرح ہوتے تو آقا فرما دیتے کہ تمہیں کھانا لینا ہے تو پڑوسی کے دکان سے خریدو، اگر تمہیں پانی لینا ہے تو کام کرو، پیسہ اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کر لو گے تو تمہیں کھانا مل جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ نبی پر، قربان جاؤ آقا کے دینے پر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ، تاکہ کوئی بد عقیدہ، کوئی بد مذہب، کوئی دیو بندر نبی کا ماننے والا بھی ہو اور کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور امت مسلمہ پر انگلی اٹھائے اور سوال کرے کہ نبی کے پاس نبی کا عاشق آیا، کھانا مانگا تو نبی نے کہا کام تلاشو، نبی نے کہا سرمایہ تلاشو، نبی نے کہا پیسہ ہو تو کھانا ملے گا۔ ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ اور اسے لکھو تاکہ دنیا کو یہ مثال مل جائے اور ثبوت بھی مل جائے کہ میری بارگاہ میں آنے والا آیا، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا لیکن میں اسے دینے جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ لکھو۔ ابو ہریرہ نے نوٹ
کرنا شروع کر دیا. آقا نے ایک انجورا جو لیا, ذرا غور سے سنیں, آقا نے ایک انجورا جو لیا اور جو لینے کے بعد میں ارشاد فرمایا, اے آنے والے مسافر آدمی, اے نئے نئے کلمہ پڑھنے والے میرے ماننے والے, ذرا اپنے دوپٹے کو, ذرا اپنے کپڑے کو میرے آگے کرو. مسلمانوں غور سے سننا, ایک انجورا جو آقا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس صحابی کے کپڑے کے اندر آقا نے ڈال دیا. ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرا صحابی, اے میرا ماننے والا, یہ جو ہے اسے اپنے گھر میں لے کے جا, اپنی بیوی سے کہہ دینا اس کا آٹا بنا لیں گی اور خود بھی کھائیں گی, اپنے بیٹے کو کھلائیں گی, اپنی بیٹی کو کھلائیں گی, اور تم بھی کھانا. اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا, اللہ کی راہ میں خیرات بھی دے دینا. اللہ کی راہ میں کوئی بھکاری اگر بھیک مانگنے آ جائے تو اس بھکاری کو بھیک بھی دے دینا, مسجدوں میں دے دینا, مدارسوں میں دے دینا. اگر کوئی آئے شادی کے لیے پیسہ مانگنے تو اسی جو کے آٹے کو بیچ کر کے شادی میں پیسہ دے دینا. مسلمانوں کہاں ہو, سر جھکا کے ایسے بیٹھے جیسے لگتا تمہارا سر کٹنے والا ہے. ارے نبی کے دینے کا عالم دیکھو, ایک انجورا جو دیا, اعلان فرما دیا کہ اس جو کو غریبوں میں بانٹ دینا, پڑوسی میں بانٹ دینا, تم بھی کھانا, شادی میں دے دینا. اگر کوئی مانگنے آ جائے تو اس بھکاری کو اسی جو سے بھیک بھی دے دینا, اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا, اللہ کی راہ میں مسجدوں میں دے دینا, مدارسوں میں دے دینا. اب یہ آنے والے کا عقیدہ اتنا کامل عقیدہ تھا, اتنا مکمل ایمان تھا, اگر یہ چاہتا تو سوال کر سکتا تھا, سوال پوچھ سکتا تھا, یا رسول اللہ جو اتنا چھوڑا تھا, جو اتنا کم ہے اور آپ نے مجھے دیا ہے, میرے گھر میں بیوی ہے, میرے گھر میں بیٹا ہے, میرے گھر میں بیٹی ہے, ہم ہیں, کیسے کھائیں گے؟ آقا مجھے بھی نہیں اٹے گا, مجھے ہی کم پڑ جائے گا. لیکن آنے والے کا عقیدہ اتنا زیادہ درست تھا کہ اس نے نبی کی بات کو مان لیا اور مان کر کے اپنے گھر گیا. ابو ہریرہ لکھنا شروع کرتے ہیں, اس حدیث کو ابو ہریرہ نوٹ کرتے ہیں, نوٹ کرتے جا رہے ہیں. اب یہ اپنے گھر گیا, گھر جانے کے بعد اپنی بیوی کو وصیت کیا, اے میری شریک حیات ذرا غور سے سنو, اے میری وائف زندگی سنو, اے میری لائف زندگی سنو, یہ مصطفیٰ نے جو دیا ہے اس کا آٹا بنا لو, اور سرکار نے فرمایا ہے کہ آٹا بنا کر تم بھی کھاؤ, اپنی بیٹی کو کھلاؤ, اپنے بیٹے کو کھلاؤ, تم بھی کھانا, ہم سب کھائیں گے. اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو اسی جو کے آٹے سے اس پڑوسی کو بھی کھلا دینا ہے. اگر کوئی بھکاری بھیک مانگنے آ جائے تو اللہ کی راہ میں اس بھکاری کو بھیک بھی دے دینا ہے. اگر کوئی مدارس کے لیے آ جائے چندہ کرنے کے لیے تو اسی جو کے آٹے سے چندے والے کو چندہ دے دینا ہے. اگر کوئی مسجد کے لیے آ جائے مانگنے کے لیے تو مسجدوں میں دینا ہے. اس پیسے سے مفلسوں خلاسوں کو دینا ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے. بیوی کا بھی ایمان مکمل تھا, ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ تو نبی نے اتنا تھوڑا جو دیا ہے, ابھی پکاؤں گی, آٹا پیسوں گی, ایک ٹائم میں روٹی بناؤں گی, 2 ہی روٹی بنے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن قربان جاؤ نبی کے دینے پر, قربان جاؤ صحابی کے لینے پر, قربان جاؤ صحابی کے بیوی کے عقیدے پر. اب یہ بیوی نے آٹا بنا لیا, آٹا بنا کے ایک مٹکے میں رکھ لیا. اب یہ جو کا روٹی بنانا شروع کیا, ایک دن بنایا, کھایا, خود بھی کھایا, پڑوسی کو کھلایا. اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اسی آٹے سے بھکاری کو مدد بھی کرتے. اگر کوئی اللہ کی راہ میں مانگنے آ جاتا تو اسی جو کے آٹے سے, یہ صحابی اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو وصیت کیا تھا, اگر کوئی مانگنے آ جائے تو مانگنے والے کو خالی مت لوٹنے دیکھنا, اسی آٹے سے جو عطا کر دینا. اب لے جانے والا آیا, جب یہ جو کوئی مانگتا تو اسے دیتا, اس کے دروازے کوئی آتا یہ اسے دیتا. 1 سال تک اس نے جو کھایا, 1 سال تک اس نے جو کا آٹا کھایا, دوسرا سال اس نے جو کا آٹا کھایا, اور غریبوں کو بانٹتا رہا, مدارسوں میں دیتا رہا, مفلسوں کو دیتا رہا, خلاسوں کو دیتا رہا, اللہ کی راہ میں صدقہ یہ کرتا رہا. تیسرے سال گزر گیا, تیسرا سال بھی کھایا, چوتھا سال بھی کھایا, 5واں سال بھی کھایا, 6واں سال بھی کھایا, 7واں سال بھی کھایا, 8واں سال بھی کھایا, 9واں سال بھی کھایا, 10واں سال بھی کھایا. 10 سال مسلسل کنٹینیو پیدر پر یہ مسلسل اسی آٹے کا جو کھاتا رہا اور غریبوں کو بانٹتا رہا, مفلسوں کو دیتا رہا, مدارسوں میں مدد کرتا رہا, اللہ کی راہ پہ صدقہ کرتا رہا. اگر کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتا تو دروازے سے واپس نہ جاتا, ایک دن
लेकिन सहाबी के जहन में सवाल आया कि लाओ, मुस्तफा ने जो मुझे जौ दिया था उस जौ को मैं नाप लूं। एक अंजुरा जौ दिया था, इस सहाबी ने जौ के आटे को नापा और जैसे ही नाप करके रखा तो बीवी ने शाम को खाना बनाया, रोटी पकाया, रोटी पका लिया, सबने खा लिया, सो गए। अब जब सुबह नमूदार हुई, 10 साल के बाद में जब सुबह नमूदार हुई तो इसकी बीवी गई रोटी बनाने के लिए, मटके में हाथ डाला। जब मटके में हाथ डाला तो आटा गायब हो चुका था, आटा नहीं बचा था। अब जरा देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये रोता हुआ सहाबी गिड़गिड़ाता हुआ आया। फिर भी अबू हुरैरा मौजूद है। जब ये आया था पहली बार तब भी अबू हुरैरा मौजूद थे, अब ये दूसरी मर्तबा आया तब भी अबू हुरैरा मौजूद है। अब देखें, आका की बारगाह में जब पहले आया था तब भी रोता और गिड़गिड़ाता, सिसकियां बंधी हुई थी, तब भी ये आया था। अब आया तो दहाड़े मार मार कर रोता है। आका पूछते हैं, रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो? इतने साल मेरे पास आए नहीं, कभी कभी मिलते थे, नमाजों में मिलते थे, लेकिन कुछ बताते नहीं थे। जब मैं हाल पूछता तो कहते अल्लाह का करम है, सरकार आपका दिया हुआ मैं खा रहा हूं, आज अचानक रो क्यों रहे हो? तो ये आने वाला अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जो जौ का आटा आपने मुझे 10 साल पहले दिया था, पॉइंटेड वन नोटेड, 10 साल पहले दिया था सरकार, वही आटा मैं खाता था, गरीबों को खिलाता था, मुफलिसों को देता था, भिखारियों को देता था, मदारिसों को देता था। अगर कोई अल्लाह की राह में सदका मांगने आता तो मैं अल्लाह के राह में सदका भी करता, भिखारियों को भीख भी देता। सरकार 10 साल तक हमने खाया, हमारी बीवी ने खाया, हमारी बेटी ने खाया, हमारे बेटे ने खाया और गरीबों में बांटा, इलाके में बांट दिया। 10 साल तक जौ का आटा मुस्तफा में खाता रहा, लेकिन आज शाम को मैंने अचानक जौ के आटे को नाप लिया कि लाओ देखो, मुस्तफा ने जितना आटा मुझे अता किया था उतना है कि कम हो गया। तो या रसूल अल्लाह, नाप के मैंने रख दिया, मेरी बीवी ने शाम को खाना बनाया तो शाम को तो खाना बन गया, लेकिन जब सुबह नमूदार हुई मेरी बीवी खाना बनाने के लिए गई, मटके में हाथ डाला और जैसे ही देखा तो सरकार आटा गायब हो गया। तो सुनो, ये साकिब रजा खान तुम्हें बताना चाहता है कि नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। अगर नबी को दिया हुआ इल्म गैब अगर कोई इंसान नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। बरेली के इमाम की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो पुकार करके यूं कह उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह लंबी उम्र दे। बैठे हैं। नबी का पावर है, ये नबी का पावर है। मेरा नबी जब देता है ना एक अंजुरा इतना, और सहाबी के कब तक खाता? 10 साल तक। यार कोई है ऐसे देने वाला? कोई है ऐसे देने वाला? कोई नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे नबी को खुसूसियत हासिल। तुम्हारा नबी जब किसी को नवाजता है तो ऐसे नवाजता कि पूछो मत कैसे नवाजता। जरा देखें, नबी, वही नबी देते कैसे? नबी के मकान से कुछ दूर पर, नबी के मकान से कुछ दूर पर एक यहूदी का मकान। किसका? यहूदी का मकान है। और मेरे नबी ने फरमाया मस्जिद नबवी में खड़े होकर कि जो शख्स मेरी बेटी फातिमा से कलमा पढ़ेगा, जब पढ़ेगा, जिस दिन पढ़ेगा, उस दिन से लेके कयामत तक के लिए वो मोमिन रहेगा। क्या फरमाया? कयामत तक मोमिन रहेगा।
فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے جو کلمہ جب پڑھے گا، جس دن پڑھے گا اس دن سے مسلمان ہوگا تو میدان محشر تک، میدان قیامت تک وہ مومن رہے گا۔ اب دیکھیں واقعہ سنیں، حاجی صاحب قبلہ بہت سست ہیں آپ، ہم سلام پڑھوا دیں گے ترنت، ہم وہ مولانا ہیں، سست مت رہیے، تو کہیے محبت سے سبحان اللہ، پھر سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں سنیں، نبی کی بارگاہ، اب نبی کا اعلان اس یہودی نے سنا تھا۔ کس نے سنا تھا؟ کس نے سنا تھا؟ یہودی نے سنا تھا۔ اب دیکھا ادھر، یہودی نے اس واقعے کو نبی کے منہ سے کئی مرتبہ سنا تھا۔ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک کرسچن آیا۔ کرسچن کون؟ آپ بولیں، حافظ سلیم۔ کرسچن، ایک کرسچن آیا اور گرمی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گرمی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اتنے میں میرے آقا باہر نکلے اور ابو بکر نکلے، حضرت عمر نکلے، بلال حبشی نکلے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب صحابی تھے۔ اب یہ سب صحابی اپنے گھر جانے کا ارادہ کیے، یہ سارے کے سارے صحابی گھر چلے گئے۔ اب مختار کائنات گھر کے اندر ہیں اور حضرت بلال گھر کے اندر ہیں۔ اب یہ کرسچن دروازے پر آیا، جیسے ہی دروازے پر آیا نا تو میرے آقا کو آہٹ مل گئی۔ میرے آقا جان گئے کہ میرے دروازے پر کوئی آنے والا آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو میرے دروازے پر کون آیا ہے۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت بلال گئے دروازے پر۔ جب بلال دروازے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کرسچن آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت بلال نے پورے واقعے کو بتا دیا۔ سرکار ایک کرسچن آیا ہے، وہ کافی دور کا رہنے والا ہے۔ میرے نبی قریب آئے اور آقا نے فرمایا اے بلال یہ بھلے ہی کلمہ نہ پڑھتا ہو، یہ بھلے ہی میری جان پہچان کا نہ ہو، یہ بھلے ہی میرا ماننے والا نہ ہو، یہ بھلے ہی میرا جاننے والا نہ ہو، یہ بھلے ہی میرا پڑوسی نہ ہو، نہ اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے، لیکن یہ میرے دروازے پر آیا ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ یہ میرے دروازے آیا ہے تو اسے زمین میں نہ بیٹھالا جائے، اسے زمین میں نہ بیٹھالا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کی دھار پر پھیلا تو خدا کی قسم اسلام تلوار کی دھار پر نہیں بلکہ نبی کے کردار پر پھیلا، نبی کی کوالٹی کو دیکھ کر کے، نبی کی عظمتوں کو دیکھ کر کے، نبی کی شفقتوں کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ آنے والا کرسچن ہے، میرے نبی جانتے نہیں، نہ وہ کلمہ گو ہے نہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن آنے والا جب آیا تو مصطفیٰ کا کریمانہ انداز دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بلال میرے دروازے پر آیا ہے، جاؤ جس کھجور کی چٹائی پر میں بیٹھتا ہوں یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا تمہارا لیڈر محمد کہتا ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے مطابق زندگی ہم جیتے ہیں۔ آج ہمارے بستر پر کوئی بیٹھ جائے تو ہم اسے بھگا دیتے ہیں، ہماری کرسی پر کوئی بیٹھ جائے تو ہم اسے اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ غریب ہے، کہتے ہیں اس کے کپڑے گندے ہیں۔ آؤ دیکھو جس کی وجہ سے تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، وہ نبی کا کریمانہ انداز دیکھو۔ آقا تشریف فرما ہے، آقا فرماتے ہیں اے بلال جس چٹائی پر میں ابھی بیٹھا تھا وہی چٹائی کھجور کی اٹھا کر کے لے کر آؤ اور بچھا دو اور اس سے کہو کہ اسی کھجور کی چٹائی پر بیٹھے اور یہ میرا مہمان ہے، میں اسے پانی پلاؤں گا، میں اسے پانی پلاؤں گا، میں اسے کھجور کھلاؤں گا۔ اب دیکھیں حضرت بلال کھجور کی چٹائی لے کر آئے اور کھجور کی چٹائی بچھا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اس کرسچن سے کہتا ہے کہ یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ تو سن لیا، اس نے نبی کا پرچے پتر جان لیا۔ اب دیکھیں وہ چٹائی بچھا دی گئی، کرسچن اسی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ جب بلال کھجور لے کر کے آئے، جب بلال کھجور لے کر آئے تو مصطفیٰ کے قریب سے گزرے تو آقا نے فرمایا اسماعیل بستوی اے بلال کھجور میرے ہاتھ میں دے دو، کھجور میرے ہاتھ میں دے دو۔ یہ آنے والا کرسچن ہے، دنیا مسلمان آتی ہے، کلمہ گو آتا ہے تو پانی تم پلاتے ہو، ناشتہ تم لگاتے ہو، لیکن اسے ناشتہ اس کے سامنے میں لگاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں کھجور کا پیالہ لیا اور اس آنے والے کرسچن کے سامنے کھجور کا پیالہ رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا اے میرے آنے والے مسافر بھائی یہ کھجور کھا لو، بڑا گرمی کا ایام چل رہا ہے، تمہیں پسینے بہت نکل رہے ہیں، اس کھجور کو کھا لو، پانی پی لو اور آرام کر کے
चले जाना। जब उसने एक खजूर खाया, फिर सोचने लगा ये आदमी कौन आदमी है। अरे मैंने मुल्क शाम से सफर किया, लेकिन मुल्क शाम से लेके यहां तक 3 मकाम पर रुका, किसी ने पानी नहीं पूछा, बल्कि अगर मैं किसी के दरवाजे रुकता था तो वो ईसाई रहते थे, ईसाई अपने गिरजा घर से मुझे भगा देते थे, कहते मेरे गिरजा घर के सामने मत आना। किसी और के दरवाजे जाता तो लोग भगा देते, कहते मेरे घर के सामने मत आना। लेकिन ये कौन दरबार में मैं आ गया हूं जहां खजूर की चटाई बिछाई गई मेरे लिए। मैं कौन से दरवाजे पर आ गया हूं जहां मुझे खाने के लिए खजूर दिया गया, जहां मुझे पीने के लिए पानी दिया गया। आका फरमाते हैं खा लो, खाओ और खाओ पियो। उसने 2 खजूर खाया, फिर नबी के चेहरे को देखा। आका ने फरमाया पानी पियो, फिर और खजूर खाओ। उसने तीसरा खजूर खाया, फिर पानी पिया। जब वो खजूर खा लिया, पानी पी लिया, तो आका फरमाते लेट कर आराम कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते लेट कर आराम कर लो। जब वो लेटा तो आका फरमाते हैं ऐ मेरे मुसाफिर कहां से आए हो? तो कहता है मोहम्मद मैं मुल्क शाम से आया हूं, मैं निकला था तिजारत के लिए, मेरा माल सारा बिक गया, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूं, माल खरीद कर लाऊंगा, फिर अपने मुल्क जाऊंगा और बेचूंगा। लेकिन आप बतावे कहना क्या चाहते हैं? मुझे जाना है, जल्दी जाने दे। मेरे आका फरमाते मेरी दावत कबूल कर लो। कह दो यार सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल खाए क्या हो। सुनो, आका फरमाते हैं कि आका फरमाते मेरी दावत कबूल कर लो। आका फरमाते मेरी दावत कबूल कर लो। वो आदमी आने वाला कुछ सोचता है, कुछ समझता है, कुछ देर के बाद जवाब देता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारी दावत कबूल है, मैं तुम्हारी दावत को खाऊंगा। अब देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ये आने वाला लेटा है। नबी कौनैन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, वही खजूर था, वही खजूर आका ने उसे पेश कर दिया था। नबी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नबी ने बेलाल के कान में चुपके से कहा ऐ बेलाल जाओ अबू बकर इब्ने कहाफा के घर चले जाओ। वो अबू बकर इब्ने कहाफा है, उनके घर जाओ और कह दो थोड़ा सा खाना दे दे। नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया है, आका उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, नबी उसे खाना खिलाना चाहते हैं। अब हजरत अबू बकर निकले और दरवाजे पर पहुंचे। हजरत अबू बेलाल निकले, अबू बकर के दरवाजे पहुंचे, कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन आया है? हजरत बेलाल ने कहा मैं नबी का आशिक हूं और तुम्हारा दोस्त बेलाल हो। कहा क्यों आए हो? अभी तो मैं नबी के पास से आया हूं। कहा दरवाजा खोलो बे अबू बकर। हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला। जब अबू बकर ने दरवाजा खोला तो ये बेलाल ने पूरा वाकया बयान किया कि नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया है, आका ने उसे पानी पिलाया है, आका ने उसे खजूर खिला दिया है। अब आका उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा खाना हो तो अबू बकर जरा खाना दे दो ताकि मुस्तफा उस आने वाले को खाना खिला दे। तुम भी जानते हो, साहब पूरा मदीना जानता है कि नबी के घर में खाना नहीं है, आका के घर पे खाना नहीं है। तो अबू बकर रोने लगे, अबू बकर की सिसकियां बन गई। हजरत अबू बकर ने कहा कि अभी कुछ देर पहले जब मैं नबी की बारगाह से आया तो आने के बाद खाना थोड़ा सा बचा था, हम सब मेरे बीवी बच्चों ने मिल करके हम सबों ने थोड़ा खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया। अब अबू बकर का यह जवाब सुना तो बेलाल का दिल मायूस हो गया। नबी की मुकद्दस बारगाह में लौट करके ये सहाबी आए। आका ने पूछा क्या हुआ बेलाल? अर्ज किया या रसूल अल्लाह कुछ देर पहले अबू बकर ने खाना खा लिया है, खाना खत्म हो गया है। अबू बकर लौट करके आए, नबी की बारगाह में खड़े हैं। आका फरमाते कोई बात नहीं, जाओ उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में चले जाओ, ये दूसरे खलीफा है, अब उमर से खाना मांग करके लेकर आओ। हजरत उमर के दरवाजे हजरत बेलाल जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं तुम्हारा दोस्त बेलाल हूं, दरवाजा खोलो। इन्होंने भी यही कहा अभी तो हम नबी के पास थे, अभी तो हम तुम्हारे साथ में थे। कहा दरवाजा खोलो कुछ मसला है। दरवाजा खोला तो इन्होंने पूरा वाकया बताया कि नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया है, आका ने उसे पानी पिला दिया है, आका ने उसे खजूर खिला दिया है, अब आका ने उसे दावत दे दिया है, मुस्तफा उसे खाना खिलाना चाहते हैं। अबू बकर के घर में खाना मंगवाया था, अबू बकर के घर से मैं लौट कर आया, उनके घर में खाना खत्म हो गया। अरे उमर तुम्हारे दरवाजे आया हूं, उमर अपने घर से खाना दो।
ताकि नबी मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे। जरा मुसलमानों सुनो, तुम्हारा नबी इस तरह मेहमान की इज्जत करता है। अब हजरत उमर रोने लगे, कहा मेरे घर में सुबह खाना था, हम लोगों ने सुबह खाया था और दोपहर का खाना हम लोगों ने खाया ही नहीं है। नबी की बारगाह में वैसे हम सब हाजिर हो गए थे, मेरे घर में खाना नहीं है। हजरत उमर के पास से बिलाल लौटे। अब बिलाल रो रहे हैं, उमर भी रो रहे हैं और आते आते ये सब आए। नबी की बारगाह में दो सहाबी आ गए, अबू बकर के यहाँ खाना नहीं है, उमर के घर में खाना नहीं है। ये दोनों सहाबी आ गए, हजरत बिलाल रोते हुए आए। अब वो आने वाला क्रिश्चियन सो रहा है। आका ने पूछा बिलाल क्या हुआ? अर्ज किया बिलाल ने, या रसूल अल्लाह, उमर ने कहा है, ये सामने मौजूद है कि मेरे घर में सुबह नाश्ते का इंतजाम था, दोपहर में खाने का इंतजाम नहीं था, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। आका ने फरमाया कोई बात नहीं, उस्मान गनी के घर चले जाओ, वो उस्मान गनी है, उनके घर में खाना मिल जाएगा। अब देखे नबी का किरदार, देखे नबी की आइडियल जिंदगी, देखे नबी का खिलाने का तरीका, देखे नबी की इज्जत करने का, मेहमान नवाजी का तरीका देखो। मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी ने 3-3 मकाम पर खाना मांगने के लिए बिलाल को भेजा। उस्मान गनी के दरवाजे बिलाल पहुंचे, कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं तुम्हारा साथी बिलाल हूं। कहा क्यों आए हो? कहा दरवाजा खोलो। हजरत उस्मान गनी ने दरवाजा खोल दिया, पूरा वाकया बयान कर दिया कि नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया है, आका उस मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। नबी ने उसे खजूर खिलाया है, नबी ने उसे पानी पिलाया है, आका ने उसे दावत दे दिया, वो दरवाजे पर सो रहा है, अब नबी उसे खाना खिलाना चाहते। आका ने अबू बकर के घर भेजा था, लौट कर आ गया, खाना नहीं मिला। फिर उमर के घर भेजा, लौट कर आ गया, खाना नहीं मिला। फिर मैं उस्मान तुम्हारे दरवाजे आया हूं, ऐ उस्मान तुम थोड़ा सा खाना दे दो ताकि नबी की तौहीन ना होने पाए, ताकि नबी की बात रद्द ना होने पाए। अब उन्हें क्या पता बिलाल को कि मुस्तफा की जबान से जो निकले वही हकीकत है, तो मुस्तफा जो कह दे वही होकर रहता है। हजरत उस्मान गनी रोने लगे, कहा कल से मेरे घर में खाना नहीं है, आज पूरा दिन गुजर गया, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया, नमक चाट कर पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। हजरत बिलाल नबी की बारगाह में आ गए, उस्मान रोने लगे, सिसकियां बन गई। नबी के बारगाह में 3 सहाबी आ गए, अबू बकर पहला सहाबी, उमर दूसरा सहाबी, उस्मान गनी तीसरा सहाबी। इन तीनों सहाबियों के यहाँ आका ने खाना मंगवाया था और तीनों सहाबी के घर से खाना नहीं मिला। तीनों सहाबी भी हाजिर हैं, जाने वाला भी आ गया। अब नबी ने पूछा क्या बात है? कहा उस्मान गनी के घर पे कल से खाना खत्म है, अब कैसे मेहमान नवाजी करेंगे सरकार? आका फरमाते हैं बिलाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी एक दरबार बाकी है। कहा कौन सा? कहा मेरी बेटी फातिमा का। जरा कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरी बेटी फातिमा का। जब फातिमा का जुमला अबू बकर के कान में गया, उमर के कान में गया, उस्मान के कान में गया, उस्मान के कान में गया, मौला अली वही खड़े हैं, मौला अली के कान में गया, बिलाल के कान में गया, तो सारे सहाबा दहाड़े मार मार कर रोने लगे, सिसकियां बन गई। आका ने पूछा बिलाल इतनी तेज रोते क्यों हो? तो बिलाल ने नबी के पैर को पकड़ लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर के घर में खाना मांगने आपने भेजा, मैं चला गया, मुझे पता नहीं था खाना है कि नहीं है। उस उमर के घर में या रसूल अल्लाह आपने खाना मांगने भेजा, मैं चला गया, मुझे पता नहीं था उमर के घर में खाना है या नहीं है। या रसूल अल्लाह उस्मान गनी के घर में आपने खाना मांगने भेजा, मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कि उस्मान के घर में खाना है या नहीं है। लेकिन या रसूल अल्लाह मौला अली के घर में भेज रहे हैं, पूरा मदीना जानता है कि 7 दिन गुजर गया, फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जला, ये पूरा मदीना जानता है। 7-8 साल के बच्चे हसन हुसैन नमक चाटते हैं और पानी पीते, नमक चाटते और पानी पीते, मगर इस्लाम पर आंच नहीं आने देते। या रसूल अल्लाह आपने उस घर में मुझे जाने के लिए कह दिया जिस घर को फरिश्ते जाने, जिस घर को पूरा मदीना जाने कि 7 दिन गुजर गया, चूल्हा नहीं जला, सरकार उस घर में न भेजे। आका फरमाते हैं जाओ जाओ मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे जाओ, वरना उम्मत में जो आबी देवबंदर लोग हमारी तरह कहने वाले ये सवाल करेंगे कि नबी ने खाना अबू बकर के घर से
से मंगवाया, उमर के घर से मंगवाया, उस्मान के घर से मंगवाया, अपनी बेटी फातिमा के घर से, मौला अली के घर से खाना नहीं मंगवाया। बिलाल रोते रोते सिसकियां बंधी है, क्योंकि पूरा मसला जान रहे हैं कि 7 दिन गुजर गया, हजरत फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बना। हजरत फातिमा का पूरा मदीना वाकया ये जान रहा था कि 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। बिलाल पहुंचे, कुंडी खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मां दक्कल बाप, मेरे दरवाजे पर कौन आया? हजरत बिलाल ने कहा, मैं तेरे नबी का आशिक हूं, मैं तुम्हारे बाप का गुलाम हूं, मेरा नाम बिलाल है, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन आया है, आका उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। नबी ने खाना खिलाने का वादा कर लिया, खजूर खिला दिया, पानी पिला दिया है। मुस्तफा अब उसे खाना खिलाना चाहते। अरे फातिमा जरा गौर से सुने, सैयदा फातिमा, नबी ने अबू बकर के घर में भेजा खाना मांगने के लिए, मैं गया लौट कर आ गया, खाना नहीं मिला। फिर उमर के घर में भेजा, मैं गया लौट कर आ गया, खाना नहीं मिला। उस्मान गनी के घर में भेजा, मैं गया लौट कर आ गया, खाना नहीं मिला। अब फातिमा ये लास्ट तेरा दरवाजा बाकी बचा है और मुस्तफा ने तेरे दरवाजे भेजा है, अब तू थोड़ा सा खाना दे दे। फातिमा अंदर रोने लगी, चीखें निकल पड़ी कि मेरे 7 साल का बेटा हुसैन और 8 साल का हसन, ये दोनों भूखे हैं। पूरा मदीना जानता है कि 7 दिन गुजर गया, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बेटे ने एक रोटी का दिवाला अपने मुंह में नहीं डाला। नमक चाट चाट कर मेरे शौहर दीन की खिदमत करते, मेरे बेटे नमक चाट कर मदीने की गलियों में टहलते हैं, मैं भी नमक चाट कर रब का शुक्र अदा करती हूँ, और तुम मेरे दरवाजे खाना मांगने आ गए। बिलाल लौटे, लौट कर जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे थे कि दरवाजे के सुराख से हजरत फातिमा ने देखा, आवाज दिया, बिलाल लौट कर वापस आ जाओ, बिलाल लौट कर वापस आ जाओ। हजरत बिलाल समझ गए कि बात बन गई, बिलाल समझ गए कि बात बन गई। अब देखे बिलाल जब लौट करके आए, लौट कर आए तो हजरत फातिमा ने कहा कि मुझे तेरे नबी ने, मेरे बाप ने एक चादर दिया था, और ये चादर वो चादर है, आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में यही वो चादर होगी, जब औरतों के लिए सामियाने की जरूरत पड़ेगी तो फातिमा तेरी चादर काम आएगी। ये फातिमा की चादर है जो पुरानी हो नहीं सकती। हजरत फातिमा ने उसी चादर को समेटा और समेट के मोहब्बत के साथ में हजरत बिलाल को पकड़ाया दरवाजे से, फरमाया बिलाल इस चादर को ले लो। और नबी के पड़ोस में एक यहूदी रहता है, उस यहूदी के घर में गिरवी रखने का काम चलता है, उसके यहाँ इस चादर को गिरव रख देना, और गिरव रख करके उसके यहाँ से 3 किलो जौ का आटा ले लेना, लेकर नबी की बारगाह में मत जाना, मेरे पास लेकर आना, मैं उन आटों की रोटियां बनाऊंगी, मुस्तफा के पास भेजूंगी ताकि मेरे बाप मेहमान की मेहमान नवाजी सही से कर दे। हजरत बिलाल ने जब चादर लिया तो होठ से चूमा, आंखों की पलकों पर लगाया, सर पर रखा और रोते हैं, सिसकियां बनी, सोचते हैं, ऐ परवरदिगार ये कौन सा वक्त आ गया जिस चादर को फरिश्तों ने नहीं देखा, जिस चादर को हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, नबी ने देखा, फातिमा ने देखा और किसी ने देखा नहीं। आज वो चादर एक यहूदी के मकान में गिरवी रखने के लिए जा रही है। मौला ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी मेहमान नवाजी है। चादर सर पे रखे बिलाल जा रहे हैं, अभी यहूदी का मकान 500 मीटर दूर है। इतने में यहूदी की बीवी ने चिल्ला करके अपने शौहर से कहा, अरे मेरे शौहर लगता है मदीने शरीफ में कोई खुशबू बेचने वाला आ गया, जरा बाहर निकलो और देखो, पता लगाओ ये खुशबू किसकी है, मुझे ये खुशबू चाहिए, इतनी भयंकर खुशबू, इतनी शानदार खुशबू अब तक मेरी नाक ने मदीने में नहीं सूंघा। तो इनका शौहर बाहर निकला, इसने पूरब में देखा कोई नजर नहीं आया, पश्चिम में देखा कोई नजर नहीं आया, इधर देखा कोई नजर नहीं आया, उधर देखा कोई नजर नहीं आया, चारों तरफ देख डाला, जब कोई नजर नहीं आया घर में गया, कहा है मेरी शरीके हयात कोई अतर बेचने वाला नहीं आया, ये तुम्हारा वहम है। कहा है मेरे शौहर क्या तुम्हें खुशबू नहीं आती? कहा आती है मुझे भी, लेकिन ये कहीं दूर की खुशबू है, 500 मीटर दूर है ये चादर, और उस यहूदी के घर में
खुशबू का आलम यह है कि यहूदी की औरत दीवानी हो गई। अब धीरे धीरे बिलाल चादर को लेकर करीब पहुंचे। जैसे ही करीब पहुंचे खुशबू बढ़ती जा रही है। औरत ने फिर से कहा, ऐ मेरे शौहर जरा बाहर निकलो और देखो, लगता है मदीने में कोई अच्छी खुशबू बेचने वाला आदमी आ गया है, पता लगाओ ये कौन खुशबू वाला है। तो इसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर अंदर गया। थोड़ी देर के बाद बीवी निकली, शौहर निकला तो देखा सामने एक काला कलूटा हबशी गुलाम अपने सर पर एक कपड़ा रखे और अदब से ला रहा और कलमा तैयबा का दुरूद शरीफ का विर्द करता हुआ ये चादर लेकर पहुंचा। यहूदी के मकान पर पहुंचा। यहूदी से कहा, तुम्हें ये चादर गिरवी रखना है। कहा, ये चादर किसकी है? तो यहूदी से हजरत बिलाल ने बताया, ये चादर फातिमा की है। इस चादर को कभी किसी ने देखा नहीं। इस चादर को अली ने देखा है, इस चादर को हसन ने देखा है, इस चादर को हुसैन ने देखा है, इस चादर को फातिमा ने देखा है। यहां तक कि जब फातिमा निकलती थी तो रब फरमाता था, फरिश्तों अपनी आंखों को बंद कर लो, कनीज़े फातिमा निकलने वाली है। तो फरिश्ते अपनी आंख बंद कर लेते तो फातिमा का गुजर होता था। आज ये चादर यहूदी के मकान में गिरवी रखने के लिए आ गई। अब यहूदी ने चादर लिया और जैसे ही लिया सूंघा, उसकी बीवी ने भी सूंघा। कहा, यही वो खुशबू है जिस खुशबू ने मेरी नाक में दम कर रखा था। इसी खुशबू की वजह से हम दीवाने हो गए। अब यहूदी का अकीदा देखो, उस यहूदी का तरीका देखे, उस यहूदी का किरदार देखे। उस यहूदी ने चादर पाक को लिया और मोहब्बत से चूमा और सूंघा और चूमने के बाद में चादर को ऊंचे मकाम पर रख दिया। कहा, बिलाल कितना आटा लोगे? कहा, 3 किलो जौ का आटा चाहिए। मुस्तफा एक क्रिश्चियन को खाना खिलाना चाहते, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं है, नबी का जानने वाला नहीं है, नबी का मानने वाला नहीं है, वो रहने वाला मुल्क शाम का है, लेकिन मेरे आका उसे खाना खिलाना चाहते हैं। नबी ने उसे दावत दे दिया है। अब देखे मुस्तफा जाने रहमत का करीमाना अंदाज देखे। हजरत बिलाल से उस क्रिश्चियन ने, यहूदी ने कहा कि मैं इस आटे के एवज में 3 किलो आटा नहीं दूंगा इस चादर के एवज में, बल्कि मैं तुम्हें दूंगा तो 9 किलो दूंगा। अब आप देखें, आप अपने घर का सोना लेकर जाएं, अपनी बीवी का सोनार के पास पहुंचे और कह दे कि ये सोना 30,000 का है, हमें 30,000 रुपए चाहिए, तो वो सोनार पैसे घटा कर देगा, 15,000 देगा और ब्याज भी लगाएगा। अगर 60,000 का खेत है, आप किसी के पास पहुंचे और कहें मेरा खेत आप रहन पे रख लो, ये 60,000 का है, तो इसकी मालियत घट जाएगी। तुरंत वो घटा कर पैसा देगा, ताकि अगर आप पैसा ना दे पाए, जब वो लेना चाहे तो हर हाल में उसी का फायदा हो। लेकिन ये फातिमा की चादर की बरकत है, ये फातिमा के चादर का पावर है कि 3 किलो आटा उस कपड़े के एवज में लेने गए थे, लेकिन उस यहूदी ने कहा, हम इस कपड़े के सदके में 3 किलो नहीं बल्कि 9 किलो देंगे। तो 9 किलो का हाथ क्यों दोगे? हजरत बिलाल ने कहा, मेरी मलिका ने कहा है कि 3 किलो लाना और तुम कहते हो 9 किलो। उस यहूदी ने कहा, मैं 3 किलो नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो 9 किलो बोलो, नहीं तो लौट जाओ। अब वो परेशान। बिलाल जान रहे कि नबी की बारगाह में एक क्रिश्चियन बैठा है, नबी ने पानी पिलाया, नबी ने उसे खजूर खिलाया, अब मुस्तफा ने अपनी चटाई पर उसे सुला दिया। ये तुम्हारा लीडर मोहम्मद है और तुम्हारा तरीका क्या है? अगर तुम्हारी कुर्सी पर कोई बैठ जाए उसे उठा देते हो, अगर तुम्हारे बगल कोई बैठ जाए उसे भगा देते हो। क्या यही इस्लाम है? क्या यही मोहम्मद की जिंदगी है? अरे अपने नबी की जिंदगी देखो, वो आने वाला मुल्क शाम का है, क्रिश्चियन है, कलमा पढ़ने वाला नहीं, नबी को जानने वाला नहीं है, लेकिन 9 किलो आटा हजरत बिलाल ने मजबूरी में ले लिया। जब बिलाल आटा लेकर चलने लगे तो हजरत बिलाल से उन यहूदियों ने कहा, अरे बिलाल ठहरो ठहरो, आटा तो आपने ले लिया, आटा लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन ये चादर जिसकी है उसके पास हम सब चलेंगे। अब बिलाल आगे आगे, यहूदी पीछे पीछे, उसकी बीवी पीछे पीछे, उसका बेटा पीछे पीछे, उसकी बेटी पीछे पीछे, ये काफिला
मामला हजरत फातिमा के दरवाजे पहुंचा। फातिमा को हजरत बिलाल ने आटा अंदर दे दिया। जब फातिमा रोटी बनाने जाने लगी तो हजरत बिलाल से यहूदी ने कहा, अब फातिमा से कह दो हमसे चंद बातें कर ले। हजरत फातिमा ने कहा, ऐ यहूदी बता, मैंने तेरे घर में अपनी चादर गिरो रखवाया है, ये चादर किसी ने देखा नहीं, ये चादर मेरे बेटे ने सिर्फ देखा था और मेरे शौहर ने देखा था, मेरे बाप ने देखा था, और बकिया मदीने में किसी और ने इस चादर को नहीं देखा था। लेकिन मेरे बाप के यहाँ एक मेहमान आ गया, एक क्रिश्चियन आ गया और मेरे बाप के घर खाना नहीं था, इसलिए मैंने अपनी चादर को गिरो रख दिया। अब क्या लेना है, अब क्यों मेरे दरवाजे पर आया? तो यहूदी रोने लगा, सिसकियां बन गई। कहा, ऐ फातिमा, जब तेरी चादर में इतनी खुशबू थी कि 500 मीटर दूर मेरी बीवी के दिल को दीवाना कर दिया, मेरा पूरा घर महक गया, पूरे मदीने की गलियां महक गई, जिस गली से ये चादर गुजरी वो गलियां मुअत्तर हो गई। अब बता ऐ फातिमा, मुझे इस कलमा को पढ़ा दे और पढ़ाकर मुसलमान कर दे। तो फातिमा कहती है, मेरे बाप कलमा के लीडर है, कलमा पढ़ाने का ठेका मेरे आका ने लिया है, मोहम्मद के पास जाओ और जाकर कलमा पढ़ो। तो उस यहूदी का सवाल सुने, यहूदी ने कहा, मैंने देखा कि जिन लोगों ने तुम्हारे बाप के हाथ पर कलमा पढ़ा उनके मुंह से कलमा पढ़ा, तो कलमा उनसे पढ़ा, उनके पीछे नमाज भी पढ़ा, उनके साथ रोजा भी रखा, उनके साथ जंग में भी गए और उसके बाद उन्हीं के कत्ल का इरादा करते थे, उनके साथ रहकर उनसे गद्दारी करते थे, उनसे दोगली राजनीति करते थे। लेकिन मैंने तुम्हारे बाप के मुंह से मस्जिद नबवी में सुना था कि मेरी बेटी फातिमा से जो कलमा पढ़ेगा, जिस दिन पढ़ेगा उस दिन से लेकर कयामत तक वो मुसलमान रहेगा। मेरी तमन्ना है, अभी तक मैं यहूदी था, अभी तक मैं ईसा का मानने वाला था, अब तक मैं ईसा की पूजा करता था, लेकिन आज कलमा पढ़ूंगा तो तेरे बाप से नहीं, ऐ फातिमा, कलमा तुझसे पढ़ूंगा ताकि मैं मुसलमान बनूं तो कयामत तक बना रहूं और तेरे बाप के लिए और इस्लाम के लिए मेरे दिमाग में गद्दारी ना आए। तो फातिमा ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। हजरत फातिमा ने 3 रोटी बनाया और कपड़े में पैक किया, कपड़े में पैक करके ये आने वाला गुलाम नबी का है, इस गुलाम के हाथ 3 रोटी भेज दिया। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस क्रिश्चियन को जगाया। अब देखे क्रिश्चियन था, वो पाक भी नहीं था, खड़ा होकर पेशाब करने वाला था, वो तुम्हारी तरह नहीं था, वो हमारी तरह नहीं था। लेकिन आपका कल्चर क्या है? आप लोगों से नफरत करते हो, क्या यही इस्लाम है? आप लोगों के बारे में गलत सोचते हो, क्या यही इस्लाम है? आप अपने नबी को देखो, उनकी जिंदगी देखो। आने वाला क्रिश्चियन है, जिस चादर पर, जिस चटाई पर मुस्तफा बैठते थे, उसी चटाई पर उसे खिलाया, उसी चटाई पर उसे पिलाया और उसी चटाई पर सुलाया। अब जब खाना पहुंचा तो खाना लगा दिया, दस्तरखान, खाना तैयार हो गया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस क्रिश्चियन को जगाया, कहा, भाई उठो, अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी, उठो, अपना मुंह धुलो और खाना खा लो। अब देखे उसने खाना खाया, मुंह धुला, मुंह धुलकर खाना खाया। अब जब जाने लगा तो कहा, जरा अपना नाम बता दो। तो क्रिश्चियन बार बार पूछा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा है कि लोगों की मदद करो, जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करो, जो गरीब हो उनकी मदद करो। मैं इसीलिए मोहम्मद बनकर दुनिया में आया। मेरा काम ही है गरीबों को उठाना, यतीमों के ऊपर शफकत का हाथ रखना, बेवाओं से प्यार करना, यतीम बच्चों से प्यार करना। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा कल्चर है। और तुम मेरे मेहमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें पानी पिलाया, खजूर खिलाया। अब खाना खा लो। खाना खा के जाने लगा, पूछा, बताओ नाम? सरकार ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरी माँ का नाम आमना है। अब ये आने वाला क्रिश्चियन कहता है, मैं अब तक की अपने ईसा रूहुल्लाह की पूजा करता था, ईसाई था, ईसा का मानने वाला था, उनका चाहने वाला था। लेकिन मैंने ऐसा कल्चर अपने मजहब में नहीं देखा कि जो नबी अपने पावर रखता हो, जो नबी इतना पाक साफ हो, जिस पर कुरान आया हो, वो अपनी चटाई पर मुझे बैठा ले, अपने हाथ से पानी पिलाए, अपने हाथ से खजूर खिलाए, फिर खाना खिलाए और पंखा झले और पंखा लोगों से
اسی وقت آپ کلمہ پڑھائے اور مجھے مسلمان کر دے. 4 لوگوں نے وہاں کلمہ پڑھا, ایک نے یہاں کلمہ پڑھا. اسلام اگر پھیلا ہے تو تلوار کی دھار پر نہیں. مدینے میں جب اسلام پھیلا تو نبی کے کردار پر, نبی کی آئیڈیل زندگی دیکھ کر, نبی کے جینے کا, رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, بولنے کا طریقہ دیکھ کر اسلام پھیلا. تمہارا کلچر کیسا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو دیکھ کر جلتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا نبی فرماتا ہے لا يدخل الجنت, لا يدخل الجنت, لا يدخل الجنت, میری جنت میں وہ کبھی نہیں جا سکتا جس نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہو. اب چاہے پڑوسی ہندو ہو, چاہے پڑوسی مسلم ہو, چاہے پڑوسی آپ کا سکھ ہو, چاہے پڑوسی عیسائی ہو, کسی دھرم کا ہو, کسی مذہب کا ماننے والا ہو, آپ اسے اذیت نہیں پہنچا سکتے, آپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کا لیڈر کہتا ہے اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے اور تو نے کھانا کھا لیا تو تو نے گندی چیز کھایا ہے, پہلے اپنے پڑوسی کو کھلا پھر کھانا کھا. تو اس نبی کا ماننے والا ہے. اسی لیے تو اسلام آج دنیا کے 57 ملکوں میں پھیلا, ورنہ اسلام کو آئے آج 1771 عیسوی ہوا. وجہ کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے. چلو میں نے مانا کہ کہیں تلوار کی دھار پر پھیلا, لیکن 99% نبی کے کردار پر پھیلا, ان کی زندگی دیکھ کر پھیلا, ان کا طریقہ دیکھ کر پھیلا. ان کی آئیڈیل زندگی ایسی تھی کہ جس نے نبی کو کبھی دیکھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گاندھی جی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں آپ کے شہر ہندوستان کے اندر گلیوں میں کانٹے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ تو گاندھی جی نے 1993 میں 1967 میں جواب دیا تھا کہ میرے علاقے میں جو کانٹے اس لیے پڑے رہتے ہیں گلیوں میں کہ کوئی سچا مسلمان یہاں نہیں رہتا. اگر سچا مسلمان ہوتا تو راستے کے کانٹا ہٹا دیتا. یہ تمہارا کلچر ہے کہ جس راستے میں پتھر ہو اس پتھر کو ہٹاؤ. تمہارا نام مسلمان ہے, تمہارا نام مومن ہے, تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے پتھر کھایا پھر بھی دعا دیا, جس نبی نے مار کھایا پھر بھی دعا دیا, جس نبی کو گالی ملی پھر بھی دعا دیا. تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو. آپ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے میچ کریں, ان کی زندگی کی طرح جینے کا طریقہ سیکھیں. خدا کی قسم جب تم صحیح بن جاؤ گے, تمہارا پڑوسی چاہے جتنا غلط ہو, تم ایک دن اس سے صحیح سے بولو وہ تم سے غلط بولے گا, دوسرے دن پھر صحیح سے بولو وہ تم سے غلط بولے گا. جب روزانہ صحیح بولو گے تو ایک نہ ایک دن وہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. لیکن وہ ذرا سا غلط ہوگا نا تو تم 100% غلط ہو جاؤ گے. آپس میں تناؤ بڑھ جائے گا. اسلام تناؤ کا نام نہیں ہے, اسلام امن کا نام ہے, اسلام شانتی کا نام ہے, اسلام محبت کا نام ہے, اسلام مروت کا نام ہے, اسلام مراسمت کا نام ہے, اسلام صداقت کا نام ہے, اسلام پریم, شانتی, یکتا, سمانتا تتھا مانوتا کا پاٹ پڑھانے کا نام ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو, ہم کو, سب کو اسلام کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ کے جینے کے طریقے سے ہم سب کو جینے کا طریقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہوں, سلام پڑھیں.